ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯ ಕದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಜ್ಯ ಕದನ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನಪ್ಪ ಕದನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತೆ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ನಾವು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, JDS ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಚದುರಂಗದ ಆಟದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಅತ್ಯಂತ ನೀರಸವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಅವಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸತ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಮತದಾನ ನಡೀಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿಂದೆ ಪಿತೂರಿ, ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಮೋಸಗಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಸಕರಾಗಿ ತನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವಂತಹ JR ಲೋಬೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರೀತಿಯ ಕುಡ್ಸೆಂಪ್ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಂತಹ JR ಲೋಬೋ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರುದ್ಧರಾದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಆ ಪರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ. Recently, in one of the TV channels, it was reported that in Kudsem project, which was implemented with the help of Asian Development Bank aids, during my tenure as Deputy Project Director in Mangalore, I have misappropriated the funds to the tune of 750 crores. In this regard, I have already gone to the court against this TV. Certain people, with the help of BJP, and also a candidate, CPM candidate, Mr. Sunil Kumar, he too has alleged that I have misappropriated the funds. I would like to say that these allegations are totally false and baseless. From July 2003 to December 2009, I was the Deputy Project Director of KUIDFC, heading this project for 3 districts. But the project of Bangalore was removed from the purview of Deputy Project Director. Before I could take over the charge of Deputy Project Director in 2003, that is, I took over the charge in the month of June 2003, whereas January 2003 itself, the government of Karnataka had passed a government order stating that Mangalore City Corporation is implementing authority for the ADB aided project pertaining to Mangalore City Corporation, and therefore the project of around 358 crores was taken away from the purview of Deputy Project Director. The corporation was the implementing agency. They were calling for the tenders. The separate engineering wing was given to them, but only for having the close interaction with the consultants. The engineering cell was provided with a space to sit in the portion of KUIDFC office. The city corporation used to pass the resolutions, give the administrative sanctions, call for the tenders, I implement the project, and thereafter, after
arriving at the bills, they were asking for the funds. And I, as the project director, was only releasing the funds to the commissioner for payment. And I was not the implementing authority. But still, I would like to say, as an overall supervision, overall review, I had taken interest in this Mangalore City Corporation interest also, works also. And 2009 till 2009, this project of Mangalore was working excellently well, without any complaints. We had done lot of water supply and other works, but the underground drainage works were not done during that time. I left in 2009. Subsequently, in the works which these people are alleging in Surathkal, they were executed in 2011, 12 and 13. That time, BJP was in power in the corporation, BJP was in power in the state, local MLA was the BJP MLA, local minister, district minister was the BJP district minister, and during that time, Surathkal underground drainages were executed, and there they find certain mistakes had taken place, for which I am no way concerned. I was relieved in 2009, and at the same time, for the Mangalore City Corporation, the implementing authority was the Mangalore City Corporation itself, and I, as deputy project director of this project, had no role to play. It is last time when I stood for the election, contested for the election, BJP and this same Hanmant Kamath wanted to make an issue, but he did not succeed. And now once again he started doing the same game. Recently, just 2-3 months back, when BJP was raising this issue and trying to put allegations against me, I clarified the entire issue with records in Mangalore City Corporation, because that is the legal body where I could clarify the issues. Thereafter, they had no issues to raise, they were quiet. But now, only because I am contesting the elections, these people are trying to make it an issue, and these issues are baseless and totally false. I have already filed case in the court of law, taken a temporary injunction against the BTV. I am filing the criminal cases against these people who have spread wrong rumors against me. And this is the stay order which I have received from the court against the TV. This is the order wherein in December 2009 I have been relieved from this post, and these works which they allege happened later, but whatever. This is an order which clearly says the entire project connected to Mangalore City Corporation, the implementing authority was Mangalore City Corporation. I make it very clear, maybe it is Hanmant Kamath or Sunil Kumar or whoever it may be, I am going to take criminal action against these people. ವಿವಿಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಜೆಆರ್ ಲೋಬೋ ಅವರು ತನ್ನ ಆರೋಪವನ್ನು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಜೆಆರ್ ಲೋಬೋ ಅವರು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಎಡೆಗಿನ ತನ್ನ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ
ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಗೈದಂತಹ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಗಳ ಸೋಲು ಶತಸಿದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬನ್ನಿ ಆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಕೋಮುವಾದಿಗಳಲ್ಲ, ಕೋಮುವಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಈ ರಾಜ್ಯದ 24 ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ, ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ SDPIಯ ಜೊತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಕಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಕಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಕಾದ ಹಿಂದೆ ಕೈವಾಡ ಇರುವಂಥವ್ರದ್ದು ರಮಾನಾಥರೇ ಕೈವಾಡ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ SDPI ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋರ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ರಮಾನಾಥ ರೈಗಳು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರು ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅವರ ಜಾತ್ಯತೀತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ, ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೋಟರ್ಸ್ಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ, ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತದಾರರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾತಿಯ ಒಂಟನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮತದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಲಾಹುನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಟಿನಿಂದ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು MLA ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮತದ. ಅವರ ಈ ಋಣವನ್ನು ನನ್ನ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜಾತಿಯ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಜಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ 2,16,028 ಮತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮತ ಇರುವುದು 56,000 ಚಿಲ್ಲರೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮತ ಇರುವಂಥದ್ದು 14,850. ಉಳಿದ 1,42,000 ಮತ ಹಿಂದೂಗಳಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. 1,42,000 ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಉದ್ದಟತನ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿದರು? 1,42,000 ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು, 14,850 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡೂ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ SDPಯವರ ಒಳಗುಟ್ಟು, ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ ಅವರು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 1,600 ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರ ಕೇಸುಗಳನ್ನು, ಸುಮಾರು 175 ಕೇಸುಗಳನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು SDPಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ರಮಾನಾಥ ರೈಯ ಮುಖ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದಂಥ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ಇವರ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ. ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಇವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಾಗಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ರವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಏನು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ. RSS ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು BJPಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್, ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದವರು, ಅವರು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಿಂದ್ರನ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತ್ತು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ಖರ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಸಿಖ್ ಹಿಂದೂಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂದ್ರಲ್ ವಾಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನೇ ಹಾವು ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ STPಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು, ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು. ಇವತ್ತು 24 ಹತ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ STPಗಳ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಮಾನಾಥ್ ರೈಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಯಾವ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿರಲಿ, ಹಿಂದೂ ಕೋಮುವಾದಿಗಳಿರಲಿ, ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಬಂಧ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಸಂಬಂಧ? ಕಲ್ಲಡ್ಕದ 3,500 ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನ ಕಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ನಾನೇ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ 5/5/2017ರಲ್ಲಿ ಆ 3,500 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಸಿದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬರೆದ ಕಾಗದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇಂಗು ತಿಂದನ ಮಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಿಡುದೇ ಸುಳ್ಳು ಇವರು. ಇವತ್ತು ಇವರ ಜಾತ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಇವತ್ತು ಇವರು ಯಾವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆವತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರು 9/12/2006ರಲ್ಲಿ 9/12/2006ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಡೆತನಗಳ ಮೇಲೂ ಮೊದಲ ಹಕ್ಕಿರೋದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು. ಮೊದಲ ಹಕ್ಕು ಇರುವಂಥದ್ದು ನೆಹರೂರವರು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಇದರ ಮೊದಲು ಈ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀವು STPಯ ಮಕ್ಕಳು, ನನಗೆ STPಯ ಮಕ್ಕಳು 3 ಕಡೆಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಣ್ಣ, ನಾವು STPಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಹಣ ತೆಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರದ್ದು ಕೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ಯಾಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಭಯಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ. ಅವರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನಡೆಸುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕುರಾನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಪೀಠಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧವಳದ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು, ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು BJP ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ದಲಿತ ರಮಾನಾಥ್ ಕೋವಿಂದರನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ? ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂಥದ್ದು. BJP ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?
ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ OBC ಗಾಣಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಸಫಲ್ಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಜಾತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ BJP, ಅವರು OBC ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತರಿಗೆ BJPಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು, ನೀನು ನೆಹರು ವಂಶದ ರಕ್ತ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರ ಗುಲಾಮರಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು. ಎರಡೇ, ಒಂದಾ ನೀವು ಗುಲಾಮರಾಗಿರಬೇಕು ನೆಹರು ವಂಶಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲದರೆ ನೆಹರು ರಕ್ತ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮತ್ತು ಹೇಳೋದು, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ್ದು, ಮತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ್ದು, ಜಾತಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಒಂದಾಗಿರಬಾರದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದಾಗಿರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದವರು ವಿದೇಶಿಯರು. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕನಸಿದ್ದದ್ದೇ ಒಂದೇ, ಈ ದೇಶ ಭಾರತ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದವರು ವಿದೇಶಿಯರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಅದೇ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರು ಕೂಡ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 71 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಆ ನೆಹರು ವಂಶದ ಹುಡಿಗಳೇ. ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ. ನುಡಿದಂತೆ ಇವರು ನಡೀತಾರ? ಆ ಬಸವಣ್ಣನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದರು. ಇವನರ್ವ ನೀವು ಸುರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು. ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೆ 8 BJP ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 8ಕ್ಕೆ 8 ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮರಳಿನ ದುಡ್ಡು ಹಂಚ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮರಳಿನ ದುಡ್ಡು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮರದ ದುಡ್ಡು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದುಡ್ಡು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ತಿದ್ರೆ, ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬಾದಾಮಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯರಾಗಬೇಕು, ಆನಂತರ ಬಂಟ ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯರಾಗಬೇಕು, ಆನಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು BJP ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದು, ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಅವರ ಕನಸೇ ಅದೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮೈ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಕನಸು, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಕನಸು, ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನದು ಕನಸು, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅನ್ನುವ ನನ್ನ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಓಂ ಸಹನಾವತ್ತು ಸಹನೋಪನಕ್ತು ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರಭಾವಯೇ ತೇಜಸ್ವಿನಾವತೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನನ್ನ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ವಭಾವ ಸಮಪಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಕನಸು. ಈ ಕನಸು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಮಾನಾಥ್ರಯ್ಯವರು ಅಂತವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಭೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉರುಳಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಕದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ.
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಹು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಂವಾದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬಹುಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಂವಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಜಾಗೃತ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಸಂಸದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿಗೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪೋಜ್ವಲನ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಂವಾದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಸಂಸದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ ನಡೆದ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. जय भारत जननी तनुजाते, जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटका माते. These are the lines of none less than Kuvempu, who is known as the Rashtrakavi, the national poet, the most important poet in Karnataka. How can daughter be separated from Bharat Mata? But if politics was to have its way, Siddharamaiah would separate the daughter and the mother. And that's what he tried to do. He tried to create division between Indians by saying somebody is from north, somebody else is from south, somebody speaks Hindi, somebody speaks Kannada, and somebody speaks Tulu. And somebody is a Lingayat, and somebody is not a Lingayat, somebody is a Gauda, somebody believes in Narayana Swami, so everybody becomes a different religion. That's the kind of dirty politics Congress sought to create in the state. मित्रों, जो लाइनें मैंने अभी आपके सामने बोली और उनको मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ. जय भारत जननी तनुजाते, जय कर्नाटका माते. ये एंथम कर्नाटका का जो कि कवि कुवेंपु ने लिखा था और उसमें उन्होंने यही कहा है कि भारत माता की बेटी कर्नाटक माता. तो भारत माता की जो बेटी है, वो क्या बेटी को आप माँ से अलग कर सकते हैं? माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो तो जन जन का रिश्ता है. और ये कर्नाटक की भूमि जिस पर फील्ड मार्शल करियप्पा जैसे लोगों का जन्म हुआ, जिस पर जनरल थिमैया जैसे वीर बहादुरों ने जन्म लिया, उसको कोशिश की जाती है भारत से अलग करने की. ये सिद्धारमैया जैसे लोग ही सोच सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिसाइजेशन के लिए, राजनीतिकरण के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಕದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ.
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಮುಳ್ಳಿನಂತಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕರ ಪ್ರಭು ಅವರು ತನ್ನ ಹಠ ಬಿಡದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲಕ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತ ಯಾಚಿಸಿದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ನೋಡೋಣ. ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತನ್ನನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೊಟಕು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಜನಸೇವೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಂದಿಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕರ ಪ್ರಭು ಅವರು ತನ್ನ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ ಇದು ಸಮಯದ್ದು MLA ಸಂಸದರ ಬೈದಿನಿಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಹೆಲ್ಪ್ ನಾವು ಶ್ರೀಕರ್ ಪ್ರಭು ನಿಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈದೇರು ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಮಾತಾಡ್ನ ಇಡೀ ಏರಿಯಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಬಹು ಮತ್ತು ಗೆಂದಾಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಮಾತಾಡ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕರ್ ಪ್ರಭು. ಇನಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ದಿನ ಶ್ರೀಕರ ಪ್ರಭು ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ದುಮ್ಮಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅದೇನು ಗೆಂದಾಡು ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಕರ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು, ತನ್ನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕರ ಪ್ರಭು ಅವರು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. ಅವುಗಳತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ. ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಈ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೈಲಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಾಯಿತು. ಆದರೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಭಾರಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಧಿಕ್ಕಾರ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ನಮ್ಮದೇ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನೋ ಚರ್ಚೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು
ಸೇರಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ನಮಗೆ ದೂಷಿಸಿದವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದವರು, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಕಳಂಕಿತ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಸೀಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಂಘದ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಮನೆ, ಸಂಘಟನೆಯ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಈ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದವ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದವ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿರ್ತದೆ, ನನ್ನದೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿದ್ದೇವೆ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಹೊರಗಿನ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾರು ಗುರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ. ನಾನು ಯಾರದ್ದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಅವನ ಜಾತಿ ಎಂಥದ್ದು, ಅವನ ಯಾವುದು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಶ್ರೀಕರ್ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ಶ್ರೀಕರ್ ಪ್ರಭು ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಹ್ ಇವರು ಏನು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಇದ್ದಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ, ಅಥವಾ ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಮಾರ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಮಾಚುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಮಿತ್ರರು, ತಾಯಂದಿರು, ಯುವಕರು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಿಮ್ಮ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಾನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೊಂದು ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಈ ಜನಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾನು ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾನು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಜನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಸಕರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೋ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಳಿ ಜನ ಬರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ರೀತಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಗ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಆ ಜನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನನಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು BA ಪದವೀಧರನಾಗಿ LLB ಕೂಡ ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಬರುವಾಗ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ನನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು BJP ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30-35 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು. ಸಂಘಟನೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಜನರಿಗೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಶ್ರೀಕರ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಶ್ರೀಕರ್ ಪ್ರಭು ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಎರಡೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಶ್ರೀಕರ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಈ ಬಾರಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಜನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಓಡಾಟದ ಒಂದು ಇದು 3 ಹಂತ ನಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 7 ಹಂತ ನಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ 7 ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಡ್ದಾಗ್ಬೋದು. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರ ಬಳಿ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಂಥವ ನನ್ನದು ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಾವೇನು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ನಾಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದು ಇರಲಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವಿಸು ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವಂಥ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು 2 ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ 3ನೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅವರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅರಿವಾಗಿದೆ. Whatever plannings in UPA 1 and UPA 2 Congress party or UPA government has given to India, BJP just changed the names and making the same planning, and they are just changing the names like they have allergy to the name of. I'm coming to that point that if Congress party is following BJP's planning, then obviously it should be a garbage. Whether it is a garbage, it's rightly said by Pradeep Jain that slip of tongue. The BJP president said that the corrupted chief minister, and he took his party chief minister's name, Yedurappa. It was not slip of tongue. It was a truth which has come out from his mind. Now there is no allegation against our Congress Sitaramaiah, the chief minister. Therefore, they are making false allegation. So we are now here because when a party like BJP is cornered and nothing to say, so they are just taking out few irrelevant points and they are addressing that. Now we are focusing on what Pradeep Jainji has said, rightly said, that the hike of petrol, diesel and LPG. It's a chart we have given where the BJP ruled states, the price of petrol, diesel, LPG and what in Karnataka. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕದನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಚುನಾವಣಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.